Okay, good morning, friends. Today we want to discuss about that present continuous tense. Present continuous tense means what? What is the meaning of present continuous tense, or what is the definition of present continuous tense? Yesterday means the day before yesterday we discussed about that positive completed and negative completed, interrogative also completed, and negative interrogative completed in the simple present tense. Next, we want to discuss about that present continuous tense. What is the definition of the present continuous tense? It expressed to an action. It expressed to an action which is continuing at the time of present. Which is continuing at the time of present is called present continuous tense. Okay, which is continuing or which is going on at the time of present is called present continuous tense. What is the meaning or what is the definition of the Telugu in Telugu? ప్రస్తుతము మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉన్న పనులను గురించి తెలియచేయి దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్? continuing at the time of continuing at the time of continuing at the time of present is called present continuous tense. సో ప్రస్తుతము మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను గురించి తెలియచేయి దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రైట్ నౌ వి వాంట్ టు డిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ప్రస్తుతం మన కళ్ళ ముందు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులను గురించి తెలియచేయి దాన్ని ఏమంటామంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ప్రిన్సిపల్ గురించి చూసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ am, is, are plus subject plus am, is, are plus v1 plus ing form plus object. Subject plus am, is, are plus v1 plus ing form plus object. So here is the three helping verbs are there. How many helping verbs are there here? Three helping verbs are there. What are they here? Am, is, are. Am, is, are. Am, is, are are three helping verbs are there. So here is the when should we use the? We have the doubt. We have the doubt. When should we use the am? When should we use the is? When should we use the are? Okay, now in our English language, how many subjects are there, friends? 7 subjects. What are they? I, we, you, they, he, she, it. I, we, you, they, he, she, it. So I is there, we should use what? Am. We, you, they are there, we should use are. He, sheets are there, we should use is. Okay now friends, today we discuss about that. So in our principle, three helping verbs are there. How many helping verbs are there, friends? Three helping verbs are there. What are they? Am, is, are. So when should we use the? We have the doubt. We have the doubt. When should we use the am? When should we use the are? When should we use the is? I is there, we should use the am. We, you, they are there, we should use the are. He, sheets are there, we should use the is. Name is there, we should use the is. Okay now? Right now we completed. So next we want to take one Telugu example. We want to translate from Telugu to
English. How should we translate from Telugu to English? We will take one example. నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను. వాట్ షుడ్ వి రైట్ హియర్? దిస్ ఈజ్ అ ప్యూర్లీ తెలుగు సెంటెన్స్. We want to translate from Telugu to English. How should we translate? We want to discuss. First of all, what is the in the principle? What is the their friends here? Subject. ఇక్కడ తెలుగు సెంటెన్స్ లో ఏముంది? నేను ఉంది. నేను అంటే ఏమైతుంది? I అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ am, is, are. Am, is, are. Helping verbs are there. I వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం? What should we use here? Am. I వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం? am వాడతాం. మరి ఇక్కడ ఏముంది? సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. am is are లో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ am అయిపోయింది. నెక్స్ట్ v1 మీన్స్ వర్బ్ మీన్స్ క్రియ మీన్స్ పని. ఇక్కడ పని ఏంది? మాట్లాడడం ఏమంటాము? స్పీక్ అంటాము. ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్ ఫామ్ చేర్చాలి. ఐ యామ్ స్పీకింగ్. ఏం మాట్లాడుతున్నాం? లాస్ట్ లో ఏముంది? ఇక్కడ v1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేసి ఇక్కడ ఉండే తుడిపేసుకున్నాం. రైట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రైట్. స్పీకింగ్. ఐ యామ్ స్పీకింగ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏమైతుంది? ఏం మాట్లాడుతున్నాం? ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఏమైతుంది ఇక్కడ? ఇంగ్లీష్. ఐ యామ్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఈజ్ ద తెలుగు సెంటెన్స్. మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు, వారు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అంటే ఏమన్నారు? వారు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు అంటే వారు అంటే ఏమంటాం? దే అంటాం. దే వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలి? ఆర్ వాడాలి. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. ఆమె క్రికెట్ ఆడుతుంది. షీ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అనేసి చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఇస్ దేర్. వాట్ షుడ్ బి యూజ్? బీకేఎస్ ఏం చేస్తున్నాడు అని అడిగింది అనుకోండి. ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం? ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. ఒకవేళ మా ఫ్రెండ్ చూసింది అనుకో, అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు? బీకేఎస్ ఈస్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. బీకేఎస్ ఈస్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇంకొక టిప్స్ ఏంటంటే, టెక్నిక్స్ ఏంటంటే, అసలు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి సార్? లేకపోతే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని ఏం చేయాలంటే, మాట్లాడుతున్నా పని, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్. మాట్లాడడం పని, చేయడం పని, చేస్తున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, చూస్తున్నాడు, వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే, తింటున్నాడు, చదువుతున్నాడు, క్రికెట్ ఆడుతున్నాడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఇట్స్ కాల్డ్ యాస్ ప్రస్తుతం మన కళ్ళ ముందు జరిగేటటువంటి పనుల గురించి తెలియచేదాన్ని ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేసి అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీ వాంట్ టు టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆర్ మీద ఒక దాని మీద మనం చూసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్ నౌ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వారు, సెకండ్ వన్, ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. క్రికెట్ ఆడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద తెలుగు సెంటెన్స్ ఈజ్ దేర్. How should we translate from Telugu to English? First one, we should not go as per Telugu sentence. We should go as per English principle. First of all, what is there in the principle? What is the friends? Subject. ఇక్కడ తెలుగులో ఏముంది? సబ్జెక్ట్ ఏముంది? వారు ఉంది. వారు అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం? దే. వెరీ గుడ్. రైట్. దే వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలి? యామ్ ఈజ్ ఆర్ లో ఏం వాడాలి? ఆర్ వాడాలి. రైట్. V1 ఫామ్. ఇక్కడ తెలుగులో V1 అంటే వర్బ్ అంటే క్రియ అంటే పని ఇక్కడ ఏంది? ఆడడం ఏమంటాము? ప్లే అంటాం. ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేర్చాలి? ఇంగ్ ఫామ్ చేర్చాలి. దే ఆర్ ప్లేయింగ్, ఏం ఆడుతున్నారు? క్రికెట్.
నౌ టుడే ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి సింబల్స్ వచ్చినప్పుడు లాస్ట్లో మనం పాడేయడం జరుగుతుంది. దే ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ నౌ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ present continuous tense. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో నెక్స్ట్ ఈజ్ మీద చూసుకుందాం. am completed, here is the am completed, next are completed. Next we want to discuss about that is. How should we express about this? Okay, right now we want to take one Telugu example, that also we want to translate from Telugu to English. How should we translate? Right now we want to take one example, example number 3. Example number 3. Okay, for example for example ఆమె హోంవర్క్ చేస్తుంది, లేకుంటే ఆమె చెస్ ఆడుతూ ఉంది. చెస్ ఆడుతూ ఉంది. ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు చెస్ ఆడుతూ ఉంది. దిస్ ఈస్ ద తెలుగు సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్. వీ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్. హౌ షుడ్ వి ట్రాన్స్లేట్ ఫ్రమ్ తెలుగు టు ఇంగ్లీష్? వీ వాంట్ టు డిస్కస్. ఓకే, రైట్ నౌ వీ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద తెలుగు సెంటెన్స్? ఆమె. ఆమె అంటే ఏమనాలి? షీ అనాలి. ఓకే, షీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లో am is are there. వాట్ షుడ్ బి యూజ్ హియర్ ఇన్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్? షీ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలి? ఇంతకు ముందు డిస్కషన్ చేసినాం. is, she is. v1 form. v1 means what friends here? verb. verb means క్రియ. క్రియ means పని. ఇక్కడ పని ఏంది? వర్క్ ఏంది? ఆడడం. ఆడడాన్ని ఏమంటాం? ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం, ప్లే. ఇంగు ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంగు ఫామ్. v1 కి ప్లే. ఇంగు ఫామ్ ఉంది కాబట్టి ఇంగు ఫామ్ వాడినాం. she is playing. ఆబ్జెక్ట్ ఏంది? చెస్. she is playing chess. ఆమె చెస్ ఆడుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ. ఇదే విధంగా ఇదే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కూడా. పాజిటివ్ సెంటెన్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్? పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? చేసేటటువంటి పనులను గురించి తెలియచే దాన్ని ఏమంటామంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనేసి అంటూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I am speaking English, I am teaching English, they are playing chess, they are playing chess, they are buying clothes, whatever it may be, it's called as positive sentence. Okay now friends, this is only positive sentence. Next we want to discuss about the negative sentence. This is the positive completed friends. Next we want to discuss about that second one, negative sentence. Any tense you can take one, you can take any tense. Each one tense also divided into 4 sentences. How many sentences friends? 4 sentences are there. What are they? First one is the positive, second one is the negative, third one is the interrogative, fourth one is the negative interrogative sentences are there. First one, this is called as positive sentence. Positive completed. Next we want to take about that negative sentence. Okay. Next we want to discuss about that negative sentence. That is the second sentence. First one completed, second one is the negative sentence. Negative first one is the positive completed, next one is the negative sentence. Negative sentence means what? What is the meaning or what is the definition of the negative sentence? పని జరిగితేనేమో పాజిటివ్ అంటాం, పని జరగకపోతేనేమో నెగటివ్ అంటాం. నేను ఇప్పుడు తింటున్నాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఇప్పుడు తినడం లేదు, నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఆమె హైదరాబాద్లో ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నివసిస్తూ ఉంది, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నివసించడం లేదు, నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఆమె ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు, నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఆమె ఇప్పుడు టీవీ చూడడం లేదు, నెగటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఈరోజు బయటికి వెళ్ళడం లేదు,
నెగటివ్ సెంటెన్స్. దిస్ ఇస్ వెళ్తున్నాను అంటే పాజిటివ్, వెళ్ళడం వెళ్తూ లేను లేదా వెళ్ళడం లేదు అంటేనేమో నెగటివ్ సెంటెన్స్. చూస్తున్నాను అంటే పాజిటివ్, చూడడం లేదు అంటేనేమో నెగటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు లేదా వెళ్తలేను అని చెప్తూ ఉంటాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఆమె ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ తినడం లేదు, ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నివసించడం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we will take one beautiful example, that is called సానియా మిర్జా. సానియా మిర్జా ఇప్పుడు ఇండియాలో నివసించడం లేదు, ఏడ ఉంది, పాకిస్తాన్లో ఉంది. ఓకేనా, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఎలా అంటే సైనా నెహ్వాల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నివసించడం లేదు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో ఇన్ దిస్ నెగటివ్ సెంటెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నెగటివ్ sentence? What is the principle of negative sentence? What is the principle is there here? So we want to discuss principle. Subject plus am, is, are plus not plus subject plus am, is, are plus not plus V1 plus ఇంగు ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ am, is, are ప్లస్ నాట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ ఏమంటామంటే V4 అంటారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా బుక్కుల్లో V4 ఉంటుంది సార్, మీరేం V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ అని చెప్తున్నారు అంటారు. ఏమంటారు? V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ ఏమంటాము? V4 అంటాం. ఈ V4 ని గ్రామటికల్ గా జెరన్స్ అంటాం. జెరన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఏందనేది మనం గ్రామర్ లో ఇంకా ముందు క్లాసుల వల్ల తెలుసుకుందాం. V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ అన్నా V4 అన్నా జెరండ్ అన్నా ఇట్స్ సేమ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ కొంతమంది ఏం రాస్తారు, మంచి ప్రొఫెసర్స్ ఏమని రాస్తారు, జెరండ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. జెరండ్ అంటే ఏంది, BKSR ఏమో V1 ప్లస్ ఇంగు ఫామ్ చెప్పిండు, బుక్కులనేమో V4 ఉంది, ప్రొఫెసర్ చెప్తేనేమో జెరండ్ అన్నారు. అంటే అన్నిటికీ ఒకటే పేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అన్నిటికీ ఒక పేరు ఎట్లుంటుంది సార్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనము ఏడా స్కూల్లో ఉంటేనేమో స్టూడెంట్ అంటాం, హాస్పిటల్కి పోతే పేషెంట్ అంటారా లేదా? అదే విధంగా కొద్దిగా ప్లేసులు మారుస్తుంటే దీన్ని కూడా పేర్లు మారుతూ ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్స్ పెట్టండి, మీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లియర్. Okay, here is the principle. Subject plus am, is, are plus not plus V1 plus single form plus object. Okay, right. We will, here is the 3 helping verbs are there friends. How many helping verbs are there friends? 3 helping verbs are there. What are they friend? Am, is, are. Okay, here is the, we know properly when should we use the am, when should we use the are, when should we use the is. In our English language how many subjects are there friends? 7 subjects. What are they? I, we, you, they. Next, he, she, it. I will, you, they, he, she, it. Okay, right now we want to take one example. I is there. I is there. What should we use here? I వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం? am ప్లస్ నాట్. నాట్ ఉంది కదా, నాట్. am ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు am నాట్. ముందర చెప్తా అమెంట్ అంటారు, కొన్ని సందర్భాలు అమెంట్ ను వాడరాదు, తర్వాత డిస్కషన్. we, you, they are there. We should use what? are ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్. దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ లో అరేంట్ అంటాం, ముందర డిస్కషన్ చేసుకుందాం. ఈ షీట్స్ ఏం వాడతాం? ఈజ్ వాడతాం. ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్. ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జస్ట్ వెయిట్, ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్. దీన్ని షార్ట్ ఫామ్ గా ఇజెంట్ అనేసి అనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యామ్ ప్లస్ నాట్ ని ఏమంటాం షార్ట్ ఫామ్ లో? ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్? అమెంట్. ఆర్ ప్లస్ నాట్ ని ఏమంటాం షార్ట్ ఫామ్ లో? అరెంట్. ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ని ఏమంటాం? ఇజెంట్ అంటాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందల షార్ట్ ఫామ్స్ ఎలా వాడాలనేది ముందల డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, కాన్సంట్రేట్ హియర్.
ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఫ్రెండ్స్? 7 సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్? 7. ENGLISH 7 లెటర్స్ ఉంటాయి కదా, 7. ఈడ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎన్ని ఫ్రెండ్స్? 7. చాలా మంది అన్నారు సార్ 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, 7 సబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ అంటే 7 సబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే సింపుల్. ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని లెటర్లు ఉన్నాయి? 7 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా ఓకేనా? సప్తవర్ణాలు అంటారు. సప్తవర్ణాలు అంటే ఎన్ని రంగులు? 7 రంగులు. అవునా కాదా? 7 రంగులు మనకి 7 సబ్జెక్ట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? రైట్. మ్యారేజ్ అయినప్పుడు ఎన్ని స్టెప్లు వేస్తారు? ఎన్ని స్టెప్లు? ఓం తంతునానేనా యవజీవన ఏతనామైన కొన్ని మంత్రాలు చదివిన తర్వాత బాబానాయ తీసుకొని పోతాడు. ఎక్కడ తీసుకుపోతాడు? ముందలు తీసుకుపోయి అరుంధతి నక్షత్రాన్ని చూపించిన తర్వాత కొన్ని స్టెప్స్ వేస్తారు. ఎన్ని స్టెప్లు? 7 స్టెప్లు వేస్తారు. 7 స్టెప్స్, 7 సబ్జెక్ట్స్. అట్లా కొంపదీసి ఫస్ట్ స్టెప్ వేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఐ, సెకండ్ స్టెప్ వేసినప్పుడు వి, థర్డ్ స్టెప్ వేసినప్పుడు యు, ఫోర్త్ స్టెప్ వేసినప్పుడు దే, ఫిఫ్త్ స్టెప్ వేసినప్పుడు హీ, సిక్స్త్ స్టెప్ వేసినప్పుడు షీ, సెవెంత్ స్టెప్ వేసినప్పుడు ఇట్ అనేసి అంటే ఆడ కొడతారు పెళ్లి కాడ. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 7 స్టెప్స్ వేస్తున్నారు, 7 సబ్జెక్ట్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్. ఓకే, ఐ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం? యామ్ వాడతాం. యామ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యామ్ నాట్. షార్ట్ ఏమంటాం? అమెంట్ అంటాం. వి యు దే ఆర్ దే, వీ షుడ్ యూస్ వాట్? ఆర్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్. దీన్ని ఏమంటాము? ఆర్ నాట్ అనేసి అంటాం. షార్ట్ గా అరెంట్ అంటాం. ఈ షీట్ వచ్చిన ఏం వాడాలి? వాట్ షుడ్ బి యూజ్? ఈ షీట్స్ ఆర్ దేర్. ఈజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ నాట్. షార్ట్ గా ఇజెంట్ అంటాం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ we want to take one example in Telugu. We want to translate from Telugu to English. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? Right now we want to take one example in Telugu. We want to translate from Telugu to English. So first of all, one example number 1. Example number 1. Okay, for example, ఆమె ఇప్పుడు హైదరాబాద్, లేకపోతే నేను ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు. ఓకే, సింపుల్ గా నేను ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు. వెళ్ళడం లేదు. దిస్ ఈస్ ద తెలుగు సెంటెన్స్ ఇస్ దే. We want to translate from Telugu to English. How should we translate? First of all, we will take as per English principle. We should not go as per Telugu sentence. We should go as per English principle. First of all, what is the friend? Here is the subject. ఇక్కడ తెలుగులో సబ్జెక్ట్ ఏంది ఫ్రెండ్? నేను. నేను అంటే ఏమనాలి? ఐ అనాలి. ఐ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం? నాట్ వాడతాం. ఏం వాడతాం? సారీ, ఐ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలి? యామ్ వాడాలి. ఏం వాడాలి? యామ్. యామ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యామ్ నాట్. ఐ యామ్ నాట్. తర్వాత ఏముంది? V1 ఉంటుంది. V1 అంటే ఏంది? ఇక్కడ పని. పని అంటే వర్బ్. వర్బ్ అంటే క్రియ. ఇక్కడ చూసుకోండి, V1 అంటే వర్బ్, వర్బ్ అంటే క్రియ, క్రియ అంటే పని. ఇక్కడ పని ఏంది ఫ్రెండ్? వెళ్ళడం. వెళ్ళడాన్ని ఏమంటాం? గో అంటాం. ఓకే, గో వచ్చింది. ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది కాబట్టి V1 ప్లస్ ING కాబట్టి ఏం పెట్టాలి? ఇంగ్ ఫామ్ పెట్టాలి. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్. ఈ గో కానీ గోయింగ్ అని వచ్చినప్పుడు ఏం వాడదాం? మనం ప్రిపోజిషన్ వాడతాం. ఒకటి టు అనే ప్రిపోజిషన్. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు. ఎక్కడ? లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ టెంపుల్. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. నేను గుడికి వెళ్ళడం లేదు. ఎప్పుడు? ఇప్పుడు అని లాస్ట్ లో ఉంది కదా, దాన్ని ఏం చేస్తాం? నౌ. ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టెంపుల్ నౌ. ఓకే, వారు ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు. వారంటే ఏం వాడడం? దే. దే వచ్చినప్పుడు ఆర్ వాడాలి. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. ఆమె ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళడం లేదు. షీ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టెంపుల్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్. ఓకేనా? రైట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ? రైట్. కొంతమంది నాకు చాలా ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఫోన్లు వచ్చి చాలా మంది చెప్తున్నారు, క్లాసెస్ చాలా బాగున్నాయి సార్ అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ క్లాసెస్ గురించి అట్లే కంటిన్యూ చేయమని తప్పకుండా కంటిన్యూ చేస్తా. మీరు ఎలాంటి బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 100% నేను ఎన్ని క్లాసులు చెప్పాలో అన్ని క్లాసులు చెప్తూ ఉంటా. అంతే విధంగా అదే కాకుండా యూపీఎస్సి
టిఎస్పిఎస్సి, ఏబిపిఎస్సి, విఆర్ఓ, విఆర్ఏ, ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, ఎస్ఎస్సి, బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి కూడా ఇందులో 100% కవర్ అయ్యేటట్లు నేను చూస్తా. ఓకేనా? రైట్. ఇది అయిపోయింది, స్పోకెన్ పర్పస్లో అయిపోయింది. గ్రామర్ పర్పస్లో దీంట్లో ఒక టెక్నిక్ ఉంది ఫ్రెండ్. మరి టెక్నిక్ గురించి మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చూసుకుందాం. ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుందాం. రైట్. ఒక్కసారి మనము ఇప్పుడు చూసుకుందాం. క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్లో యూపీఎస్సీలో కానీ, టీఎస్పిఎస్సీలో కానీ, ఏపీఎస్సీలో కానీ, విఆర్ఓలో కానీ, విఆర్ఓలో కానీ, విఆర్ఏలో కానీ, గ్రూప్ 1లో కానీ, గ్రూప్ 2లో కానీ, ఎస్ఐలో కానీ, కానిస్టేబుల్లో కానీ, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు ఈ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ మీద అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇస్తాడు, ఏమంటాడు ఇట్లా, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే ఈ విధంగా అంటాడు. ఏమంటాడంటే షీ డాష్, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింటాడంటే బీ ఫామ్ అని ఇచ్చింటాడు. ఏమంటాడు? బీ ఫామ్. షీ డాష్ బీ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్. టైప్ 1 క్వశ్చన్. ఇదేంటి? టైప్ 1 క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇప్పుడు షీ డాష్ బి టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అని ఇచ్చిండు. ఆప్షన్స్ ఏమని ఇచ్చిండు? నెంబర్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ ఈస్, ఆప్షన్ బి ఆర్, ఆప్షన్ సి యామ్, ఆప్షన్ డి నన్. నన్ అంటే నన్ను కాదు, నిన్ను కాదు, ఏంది ఏది కాదు అనేసి అర్థం. ఇక్కడ ఒకసారి చూసుకుందాం. షీ ఉంది కదా, ఓకే షీ, రైట్. ఇది ఇంతకు ఏ టెన్స్, ఏ టెన్స్ అని గుర్తుపట్టాలి. ఏ టెన్స్ అని గుర్తుపట్టాలి? ఇక్కడ ఏముంది? ఇంగ్ ఫామ్ ఉంది, రైట్. లేకపోతే షీ డాష్ బి టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నౌ అనేసి ఇచ్చినాను. ఇది ఏ టెన్స్, ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అనేసి మనము కొద్దిగా తడబాటు పడతాం. అంత బి అంటే ఏంది అంటే బీ ఫామ్స్. బి అంటే ఏంది? బీ ఫామ్స్ అనేసి అంటారు. బీని ఏమంటాం అంటే బీ ఫామ్ అంటాం. బీ ఫామ్ అంటే ఏంది ఫ్రెండ్ అంటే సింపుల్, ఏం లేదు, యామ్ ఈజ్ ఆర్లను బీ ఫామ్స్ అంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని బుక్కుల లోపల వాజ్ వర్లను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో యామ్ ఈజ్ ఆర్లను ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ అంటే బీ ఫామ్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఉన్నదానికి ఏం వాడాలి? యామ్ అన్నా వాడాలి, ఈజ్ అన్నా వాడాలి, ఆర్ అన్నా వాడాలి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వీ షుడ్ యూజ్. ఏది కరెక్ట్ ఉంటే అది వాడాలనేసి అర్థం. ఫోర్ డాష్, ఇప్పుడు చూసుకోండి, షీ డాష్ బి టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నౌ. దిస్ ఈస్ ద ప్యూర్లీ క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ ఇస్ దేర్. How should we use? How should we translate? Or how should we write the correct answer in our examination purpose? How should we write? Right now we want to discuss. ఇక ఇంతకి ఈ టెన్స్ ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని గుర్తుపట్టడం ఎట్లా సార్? ఎట్లా రాయాలి? మరి టెన్స్ అని గుర్తుపడితేనే ముఖ్యంగా మనం ఏంది 2 రకాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ టెన్స్ అని గుర్తుపడితే మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతాం. టెన్సే గుర్తులేదు అనుకోండి, ఎట్లా వస్తుంది? ఫోన్ నెంబర్ గుర్తు లేకుంటే ఫోన్ చేస్తామా? చేయలేం కదా. అదే విధంగా ఇది కూడా టెన్స్ గుర్తు లేకుంటే, టెన్స్ ఏ టెన్స్ గుర్తు లేకుంటే మనం ఏమి ఆన్సర్ కూడా చేయలేము. కాబట్టి టెన్స్ని గుర్తుపట్టడం ఎలా అనే దాని గురించి చూసుకుందాం. ఏంటంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ టెక్నిక్స్ని మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. రైట్. టెక్నిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం. Now, today, now, today. Don't disturb, don't disturb, don't make noise, don't disturb, don't make నాయిస్. నెక్స్ట్ ఏముంటుంది? ప్రెజెంట్ ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ ఏముంటుంది ప్రెజెంట్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటివి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నౌ కానీ టుడే కానీ డోంట్ డిస్టర్బ్ కానీ డోంట్ మేక్ నాయిస్ కానీ ప్రెజెంట్ కానీ వస్తే ఇవి ఏంటంటే ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని తెలుపుతాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, రైట్. కీవర్డ్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ వర్డ్స్ లేదా కీవర్డ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. సార్ ఇన్ని కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మా వల్ల కాదు సార్, అసలు మొదలే ఇంగ్లీష్ ఇది మా వల్ల కాదు అంటే సింపుల్, ఏం లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్పిటి ఎల్ఎల్డి, ఎన్పిటి ఎల్ఎల్బి బదులు ఎల్ఎల్డి పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎన్ అంటే ఏంది ఫ్రెండ్ అంటే, ఎన్ అంటే ఏంది ఫ్రెండ్స్ అంటే నౌ, పి అంటే ప్రెజెంట్, పి అంటే ప్రెజెంట్, టి అంటే టుడే, ఎల్ అంటే లుక్, ఎల్ అంటే లిసన్, డి అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్, డోంట్ మేక్ నాయిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ ఫర్ నౌ, పి ఫర్ ప్రెజెంట్, టి ఫర్ టుడే, ఎల్ ఫర్ లిసన్, డి ఫర్ డోంట్ డిస్టర్బ్, డోంట్ మేక్ నాయిస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఈ టెక్నిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అయిపోతుంది. ఎన్పిటి ఎల్ఎల్బి బదులు ఎల్ఎల్డి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి అనేసి అర్థం. ఒక్కసారి చూసుకుందాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తాం, మళ్ళీ క్వశ్చన్ సైడ్ వద్దాం. షీ డాష్ బి టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ నౌ. కాబట్టి ఇదే టెన్స్ అని గుర్తుపట్టాలి. నౌ ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ నౌ వచ్చింది కాబట్టి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం, సరే డాష్ ఉంది, డాష్ లో ఏదో ఒకటి పెట్టాలి. ఈజ్ ఇచ్చిండు, ఆర్ ఇచ్చిండు, యామ్ ఇచ్చిండు, నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇచ్చిండు. షీ వచ్చినప్పుడు ఏమో, ఐ వచ్చినప్పుడు ఏమో యామ్ వాడాలి. వి యు దే ఆర్ వచ్చినప్పుడేమో ఏం వాడాలి, వి యు దే వచ్చినప్పుడేమో ఆర్ వాడాలి. ఈ షీట్స్ వచ్చినప్పుడేమో ఈజ్ వాడాలి. షీ వచ్చింది కాబట్టి ఏం వాడతాం, ఇక్కడ ఈజ్ వాడతాం. కాబట్టి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ ఈజ్ వస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఈజ్. దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టైప్ 2. క్వశ్చన్ ఇంకోటి టైప్ 2 ఎట్లా ఇస్తాడు అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ టైప్ 1. నెక్స్ట్ we want to take one question that is called type 2 question. type 2 కూడా ఉంటది. ఎట్లా కొద్దిగా హార్డ్ అడగాలనుకుంటే అడుగుతాడు, మన ఇష్టం వచ్చినట్లు అడుగుతాడు. కాబట్టి కొద్దిగా టైప్ 2 క్వశ్చన్ చూసుకుందాం. టైప్ 1 కంప్లీటెడ్, నెక్స్ట్ టైప్ 2 క్వశ్చన్ గురించి చూసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాము డాష్ eat రాము డాష్ ఈట్ మ్యాంగో ఆర్ ఏ మ్యాంగో. మ్యాంగో అనొచ్చు, లేకుంటే ఏ మ్యాంగో అనొచ్చు, మనం ఏదైనా రాస్తాం. ఈట్ ఏ మ్యాంగో, ఈట్ ఏ మ్యాంగో. ఇదేమిచ్చింది టుడే. ఓకేనా, రాము డాష్ ఈట్ ఏ మ్యాంగో టుడే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, మనం ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, ఇది ఏ టెన్స్ అని, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని గుర్తుపట్టాలి. ఎట్లా, ఎన్పిటి ఎల్ఎల్డి లోపల టీ ఫర్ టుడే, టుడే వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏ టెన్స్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని గుర్తుపట్టినాం. మరి ఆప్షన్స్ ఇచ్చిండు. ఆప్షన్ ఏ ఏమి ఇచ్చిండు ఇక్కడ, 8. ఆప్షన్ బి eaten. ఆప్షన్ సి is eating. ఆప్షన్ డి none. ఇట్లా ఇచ్చేసి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంది, మనకు ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఏముంటది, సబ్జెక్ట్ ఉంది. సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ V1 ప్లస్ సింగ్ ఫామ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి మనకు, దాని తర్వాత ఏం రావాలి, హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి. రామ్ అంటే పేరు కాబట్టి అప్పుడే డిస్కషన్ చేసుకున్న యూజ్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది, V1 లో ఉంది. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఏం రావాలి, ఇంగ్ ఫామ్ రావాలి. కాబట్టి ఈట్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈటింగ్, అంటే ఈజ్ ఈటింగ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. టైప్ 2 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ద UPSC, TSPSC, APPSC, VRO, VRA, SI, కానిస్టేబుల్,
and banking exams, what any competitive examination purpose, it will most important tense. This is called present continuous tense. present continuous tense అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అసలు ఇది లేకుండా చాలా వరకు నేను చూసినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లు చాలా కూడా ఏదో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో పర్పస్ లో అడుగుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? అంతేకాకుండా మనకు ఇటువంటి ఛానల్ ఇంకా మీకు ఫర్ మోర్ వీడియోస్, ఇంకేమన్నా వీడియోస్ కావాలి అనుకుంటే ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ద బీకేఎస్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.